In this video, we will learn what is a significant figure, how the significant figures are determined, and what is the importance of significant figure. See here, we have taken a reading of 52.6 centimeter length by using a centimeter scale. Now, by decimal system, we converted into meter, which is equal to attometer. Again, by decimal system, we are converting it into 0.00526 kilometer. We have taken this reading precisely from an instrument from a centimeter scale. But when we are writing it in kilometer, the accuracy of the instrument remains same. Why? Because this reading has been taken from a certain instrument. Had it been 52.64, that means if from this instrument we could have measured it with a greater accuracy, then 52.64 might be 4 here, might have been 4 here. So the reading will completely change. So from mathematical point of view, all these are same. But from the point of physics, all these are not same. Now, this reading has been taken from an instrument which is capable of giving a reading of accurate reading up to one place of decimal. Had it been able to provide it a greater accuracy up to a least count of 0.01 centimeter, then it might have been 52.61 or 52.62 or 52.63 or 52.64. Had it been an instrument of measuring having a least count of 0.001 centimeter, it might have been 52.654, 62.656, 62.68. Now 52.64 is more accurate than 52.6. Again, 52.646 is more accurate than 52.64. In this way, greater the digit after the decimal, the accuracy of the measurement will be more. So from mathematical point of view, these are converted and these are all same. But from the point of physics, it may not be same. So study of significant figures provides us an easy method for determining the accuracy of a reading. Greater number of significant figures obtained in a measurement, more accurate will be the measurement. So if a number is expressed by 5 significant figure and another is expressed, same number is expressed by 3 significant figure, then greater the number of significant figure obtained in a measurement, more accurate will be the measurement. Now all measuring instruments have a certain limit up to which it can give an accurate reading. So there must be a limit of the number of significant figures that can be recorded in an instrument. So see here, this is 3.2. We have used a centimeter scale and you have measured a reading which is in between 3.2 and 3.3 centimeter. Now between 3.2 and 3.3 there can be 10 division, there can be 100 division, there can be 1000 division, there are infinite division. So the reading can be more accurately measured by using an instrument which has a greater least count. Using greater least count, we get here 3.242, it can be 3.24. With a scale of greater precision, we can get 3.246. In this way, see the number of digit after the decimal will increase and will give you more accurate reading. This is more accurate than this one. This is more accurate than this one. So greater precision is obtained by increasing the number of digits with different scale. Here lies the importance of significant figures. Now how can we locate significant figures? See, in a decimal system, 1 to 9, from 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, all are significant figures. Now, location of 0 can be significant figure, can be non-significant. It depends on its position. যদি এটা বিগিনিং এ থাকে তাহলে সবসময় নন সিগনিফিকেন্ট হবে, ইট ক্যানট বি সিগনিফিকেন্ট। ইফ 0 is at the beginning, it cannot be significant, it is always non-significant. If it is at the middle or enclosed, then it is always significant, it cannot be non-significant. তাহলে 0 শুরুতে আসলে পরে সবসময় নন সিগনিফিকেন্ট কোনো একটা সংখ্যার, আর 0 যদি মিডলে থাকে, এনক্লোজড থাকে,
বিভিন্ন সংখ্যার ভেতরে, বিভিন্ন ডিজিটের ভেতরে, তাহলে কিন্তু এটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার। জিরো যদি শেষে থাকে তাহলে দেখতে হবে ওটা ডেসিমাল পয়েন্ট আছে বা ডেসিমাল পয়েন্ট নেই। যদি ডেসিমাল পয়েন্ট থাকে তাহলে সিগনিফিকেন্ট, যদি ডেসিমাল পয়েন্ট না থাকে তাহলে নন সিগনিফিকেন্ট। এবার আমরা এখানে চর্চা করব যে কোনটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার হবে, কোনটা সিগনিফিকেন্ট ফিগার হবে না। ধরো 0.0000056080 বিগিনিংয়ে থাকলে জিরো সবসময় নন সিগনিফিকেন্ট, এনএসএফ। তাহলে প্রথম চারটে জিরো নন সিগনিফিকেন্ট। অ্যাট দ্য বিগিনিং, লোকেশন অফ জিরো অ্যাট দ্য বিগিনিং যদি হয় সবসময় নন সিগনিফিকেন্ট হবে। তাহলে দ্য ফার্স্ট 4 zeros আর নন সিগনিফিকেন্ট। জিরো যদি মিডলে হয় তাহলে সবসময় সিগনিফিকেন্ট হবে। ইফ দ্য জিরো ইজ এনক্লোজড it is always significant. So enclosed zero is always a significant. আর লাস্টে জিরো থাকলে যদি ডেসিমাল সংখ্যা থাকে, এখানে ডেসিমাল পয়েন্ট থাকে, তাহলে এটা সিগনিফিকেন্ট হবে। যদি ডেসিমাল পয়েন্ট না থাকে তাহলে নন সিগনিফিকেন্ট হবে। তাহলে এই নাম্বারে কটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে? এগুলো নন সিগনিফিকেন্ট 1 2 3 4 5, এগুলো সবসময় সিগনিফিকেন্ট। তাহলে এটার না 5 সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে। তাহলে 5 সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে। যদি এই সংখ্যাটা নিই 56080, জিরো তিনটে সিগনিফিকেন্ট তো আছেই। এবার দেখতে হবে জিরোর পজিশনটা, এটা মিডলে আছে, এনক্লোজ জিরো আর কনফাইন্ড জিরো। এটা সবসময় সিগনিফিকেন্ট। লাস্টে এসছে, লাস্টে জিরো আসলে দেখতে হবে ডেসিমাল আছে কি নেই। ডেসিমাল নেই, ডেসিমাল যদি না থাকে, এটা ছিল তাই এটা সিগনিফিকেন্ট, এটা ডেসিমাল কোথাও নেই তাই এটা নন সিগনিফিকেন্ট। তাহলে নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট হচ্ছে 4। Similarly, see this one, জিরো শুরুতে হলে নন সিগনিফিকেন্ট। এগুলো 1 থেকে 9 সবাই সিগনিফিকেন্ট। এটা সিগনিফিকেন্ট, এটা সিগনিফিকেন্ট। এটা এনক্লোজ জিরো সবসময় সিগনিফিকেন্ট হবে। তাই নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট 1 2 3 4 5 6। আবার 7.0800 এনক্লোজ জিরো, তাহলে এটা সবসময় সিগনিফিকেন্ট। জিরো শেষে আছে, যদি ডেসিমাল থাকে তাহলে সিগনিফিকেন্ট, ডেসিমাল না থাকলে নন সিগনিফিকেন্ট। এ ডেসিমাল আছে তাহলে এটা সিগনিফিকেন্ট। তাহলে মোট কটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট? 1 2 3 4 5, দেয়ার আর 5 সিগনিফিকেন্ট ডিজিট। সি দিস ওয়ান 70062, হাউ মেনি সিগনিফিকেন্ট ডিজিট? দিস এনক্লোজ থাকলে সবসময় সিগনিফিকেন্ট, তাহলে 1 2 3 4 5, 5টা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট। 6.02 10 to the power -59, না পাওয়ারে থাকলে এটা সবসময় নন সিগনিফিকেন্ট হবে। জিরো মিডলে আছে, এনক্লোজড আছে, তাহলে এটা সিগনিফিকেন্ট। আর ডেসিমাল সিস্টেম 1 to 9 সবাই সিগনিফিকেন্ট, তাহলে 1 2 3 তিনটে সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে। পাইয়ের ভ্যালু হচ্ছে 22/7, তাহলে ডিভাইড করলে 3.142 চলতেই থাকবে। তাহলে এটা তো ডিভিশন শেষ হবে না, নন টার্মিনেটিং ডেসিমাল, এটা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট থাকবে। তাহলে আমরা ঘুরে আসি এই জায়গাটায়। শুরুতে একটা স্কেল দিয়ে 52.6 সেন্টিমিটার মেপেছিলাম, সেটাকে অন্য সিস্টেমে কনভার্ট করেছি। এখানে নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট কটা? 3টে। এখানে কটা? সামনে জিরো আসবে না? 3টে। এখানে কটা? সামনে জিরো আসবে না? তাহলে 3টে। দেখো নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট চেঞ্জ হয়নি। তার মানে কি? তার মানে যে অ্যাকুরেসি নিয়ে তুই মেজার করেছিলে সেই অ্যাকুরেসি কিন্তু চেঞ্জ হয় না। সিস্টেম কনভার্ট করলে সেই অ্যাকুরেসি চেঞ্জ হয় না। তাই সিস্টেম কনভার্ট করলে পরে তোমার নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিটও চেঞ্জ হবে না। নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট চেঞ্জ হওয়া মানে আরও অ্যাকুরেটলি তুমি জিনিসটাকে মেজার করেছো। তাহলে ম্যাথমেটিক্স আর ফিজিক্সের ভেতরে এই সংখ্যাগুলো কিন্তু ম্যাথমেটিক্সে কিন্তু এক। 700, 700.00, 700.000 all are equal to 700 in mathematics. But in physics it has some additional information communicated by these numbers. ধরো এটা 700 সেন্টিমিটার আছে, আমার তো মনে হতে পারে এটা সেন্টিমিটার স্কেলে মেপেছে, তাই 700 সেন্টিমিটারে শেষ করেছে। পরেরটা হচ্ছে 700.00। এই 00 লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লিখেছে সে শিওর যে 0.00ই হবে, 0.01 হবে না, 0.02 হবে না। সে কিন্তু শিওর এত অবধি শিওর না। 0.00 হতে পারে, 01 হতে পারে, 02 হতে পারে, 03 হতে পারে। তাহলে এইটা যেটা দিয়ে মাপা হয়েছে তার লিস্ট কাউন্ট 0.001, এটা দিয়ে মাপা হয়েছে তার লিস্ট কাউন্ট 0.001।
তাহলে এটা আরও অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট দেয়, সেরকম ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে মাপা হয়েছে, তার লিস্ট কাউন্ট বেশি। আর একটু কম ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যাকুরেট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে মেজার করা হয়েছে, তার লিস্ট কাউন্ট একটু কম। এটা আরও কম অ্যাকুরেসির ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে মাপা হয়েছে। তাহলে এখান থেকে তিনটের মানে সবাই 700, কিন্তু ফিজিক্সে 700 ছাড়াও অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান প্রোভাইড করছে। এটা যে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে মাপা হয়েছে তার প্রিসাইশন বা অ্যাকুরেসি লেভেল অনেক বেশি যে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এইটা মাপা হয়েছে তার চাইতে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান প্রোভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট। তাহলে আমি বলতে পারি যে সিগনিফিকেন্ট ফিগার বা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার কাকে বলে। তুমি একটা টেবিলের লেন্থ মাপছো একটা মিটার স্কেল দিয়ে, ধরো সেটা 32 আর 33 সেন্টিমিটার মধ্যে লাই করছে। তুমি 32.1 হবে না, 32.2 হবে না, 32.3 হবে না, 32.9 হবে বুঝতে পারছো না। তুমি ওটা থেকে ডাইরেক্টলি তুমি রিড করলে তোমার 32.3 তুমি লিড করলে, কিন্তু ফার্দার কতটা যাবে তুমি আর লিখতে পারলে না। তাহলে মধ্যিখানে যে ডিস্টেন্সটা তুমি কিন্তু এস্টিমেট করে নিলে। তাহলে তুমি শিওর যে প্রথম 3টে ডিজিট ঠিক আছে, প্রথম 2টো ডিজিট ঠিক আছে, থার্ড ডিজিট কিন্তু ঠিক নাও হতে পারে। ঠিক তেমন কোনো জিনিস মেজার করতে দেখলে 52.46, তারপরে কী আসবে তুমি ঠিক জানো না, সেটা অ্যাপ্রক্স করেও বসাতে পারো। তাহলে 52.4 অবধি তুমি কারেক্ট, আর 6টা কিন্তু তুমি এটা এস্টিমেট করে নিয়েছো। তাহলে এস্টিমেট করেছো একখানা, আর 3খানা তুমি শিওর। তাহলে দ্য নাম্বার অফ ডিজিটস ইন আ মেজারমেন্ট about which we are certain. In addition to this, there is another additional digit which is not certain. This type of figures are called significant figure. I mean 52.46 এর ভেতরে 52.4 তুমি সার্টেন, আর 6 এর 52.46 এর শেষেরটা তুমি কিন্তু আনসার্টেন। এরকম সংখ্যাকে আমরা বলবো সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স। প্র্যাকটিস করলেই চলে আসবে।